अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़न्किहू मा ताब लकुम मसना व सुलासा व रुबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की ये महफिल पाक शादी खाना आबादी के मौके पर रखी गई। अल्लाह करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सब का आना सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और अल्लाह करीम जिनका घर बसने जा रहा है उनको सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। ज़ौजैन के माबैन उल्फत और मोहब्बत अता फरमाए। एक मरतबा और दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शादी किसकी है? अल्लाह इनके घर को सलामत रखे અને જેના હક પણ નથી થયા એના હક પણ થઈ જાય જલ્દી। વધારે ટાઈમ નહીં લો ઇન્શાલ્લાહ। 10 તો વાગી ગયા છે એમ થાય। હું આથી જોતો તો બધા ઇંતજાર કરતા હતા ને તો। અને અરબી ભાષામાં એક છે ને મકૂલો છે કૌલ છે અલ ઇંતિજારો અશદ મિલ કત્લ। કોકની રાહ જોવી એટલું હાર્ડ છે એના કરતાં એમ થાય કોક મારી નાખે ને તો સારું। ये तो अब्दुल्ला साहब की मोहब्बत थी कि रमज़ान पहला थी कीधु तो कि आवजो। तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ी देर जाके आते हैं कुछ बातें करेंगे इंशाल्लाह। ने नातनी पण एक फरमाइश थई छे तो एक बे शार नातना पण पड़ी। हो सके तो मिलके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो बड़ा लुत्फ आएगा। झूम के दुरूद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं अंधेरे में हूँ तनवीर कहाँ से लाऊं। चश्मे दीदार की तकदीर कहाँ से लाऊं। ख्वाब में रोज़े अनवर का नज़ारा तो हुआ लेकिन इस ख्वाब की ताबीर कहाँ से लाऊं। मैं न सादी हूँ न जामी हूँ न रज़ा हूँ और न अमीर। अपने लहजे में वो तासीर कहाँ से लाऊं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। दिलों में इश्क़ नबी की लगन अगर न लगे दिलों में
इश्क नबी की लगन अगर न लगे, ये ऐसा सजदा है जैसे जमी पे सर न लगे। ये ऐसा सजदा है जैसे जमी पे सर न लगे। ज़हूरी मेरी ज़हूरी मेरी दुआ तो यही है शाम सहर, कि मेरे वतन को किसी की बुरी नजर न लगे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सैयदी आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिलत का लिखा हुआ कलाम, અને આ કલામ ઈ છે કે સરકારે આલા હઝરત જ્યારે મદીના શરીફ ગયા તો ખ્વાબમાં તો કેટલી વાર સરકારને જોયેલા આલા હઝરત, પણ આ વર્ષે જે ગયા હતા તો તમન્ના ઈ હતી કે હુઝુર મને ખુલ્લી આંખોએ દીદાર આપો તમે। आशिक गणाई थिया એટલે તો અલ્લામા રૂમે કીધું અદબગા હેસ્ત ઝેરે આસમા અઝ અર્શ નાઝુકતર નફસ ગુમ કરદમી આયત જુનેદો બાયઝીદી જા। અલ્લામા રૂમ ફરમાવે છે કે આ જમીન ઉપર ને આ આસમાનના નીચે અદબની એક એવી જગ્યા છે કે જ્યાં ખ્વાજા જુનેદ બગદાદી અને બાયઝીદ બુસ્તામી જેવા મોટા ઔલિયા પણ પોતાની સાંસ રોકી લે છે, અને મદીના શરીફ છે। એટલે દુઆ ઈ કરો કે જ્યારે પણ જાવા મળે ને તો અદબ સાથે જાવા મળે। બાકી અત્યારે જો સોશિયલ મીડિયાનો દોર થઈ ગયો, કાબાના તવાફ થતા હોય ભેગો વિડીયો કોલ ચાલુ હોય, जो 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 हूँ जो तवाफ करूँ जो। हालांकि यहाँ उसको बंदे को कहना था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसी तरीके से मदीना पाक के अंदर भी जाते हैं तो अदब बहुत बड़ी चीज है। तो ये अल्लाह वाले जो थे उन्होंने अदब सिखाया। तो सैयदी आला हज़रत जब गए तो दिल में इरादा था कि हुजूर खुली आंखों से दीदार अता फरमाए। एक रात बेसी गया आला हज़रत ईशानी नमाज पछी जाली मुबारक पासे सवारो सवार लगी दुरूद शरीफ पढ़ा। આપણને તો ટાઈમ જ નથી મળતો ને, 2 GB ઇન્ટરનેટ વાપરવું હોય તો વાપરી નાખી, તોય કે ટાઈમ નથી મારી પાસે। દોસ્તારો સાથે બેસીને ગપ્પા મારવાનો ટાઈમ, નમાઝ પઢવાનો તો કે ટાઈમ નથી મારી પાસે। આ બધી એવી વાતો છે કે આમ કહેતે हैं ना, शायर ने कहा कि दिल पे फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी इसी घर के चिराग से। तो सैयदी आला हज़रत बेसी गया, सवारों सवार लगी दुरूद शरीफ पढ़ा, लेकिन दीदार न मिला। पण जो यकीन पाका होय ने तो अल्लाह तबारक व तआला थोड़ू होय ने तो जाजू आपे। पण अत्यारे आपड़ा यकीन जो केवा नबड़ा थिया। कोई पूछे ने वाड़ी में शुं वायु, जीरू वायु बाई, हवे जे थाय हासु। आ जे थाय हाचू जे शब्द बोली छी ने शक छे। बंदे को ये कहना चाहिए कि मैंने बो दिया, मेरा रब चाहेगा ना तो मुझे बरकत अता फरमाएगा। आ शब्दों होवा पड़े ना। शब्दों शुं होय, जे थाय हाचू कुदरत के काई वांधो नहीं, तारो इरादो ज नथी मारा पासे लेवानो तो मारे देवुं नथी काई।
और दूसरा हमारी आदत बनी है जे मळे दुआ करो, दुआ करो। नमाज पढ़वान के तुम दुआ करो, बोला नमाज तारी दुआ हूँ करूँ। मैं એટલે જ આ આસીબેને કીધું હતું, મેં કીધું આ વરાજાને કયો કે માંડવરાજ નદી મિલાદ રાખે, પણ મને 12 વર્ષથી વાંકાનેર તાલુકામાં એક જ શબ્દ સંભળાય છે કે ભેરું ન થાય, પણ કર્યું શું ભેરું ઈ મને દેખાડો। હકીકત છે આ માંડવરાજની દી કામ શું આપણે જમીને તો બધા જમી ગયા, પૂરું થઈ ગયું। ઈશા લગીન તો આમ થયું કમ્પ્લીટ છે ને બધું, થાંભળા બમડા ઈ થાંભળા વાળા થાંભળા કરતા બધું કરતા હોય, ખાલી કાંઈ વસ્તુ નથી। આપણે મહેમાનો સાથે બેસી ખાટલા પાથરીના મંડપમાં ગપ્પા ઝીકવાના, બીજું કાંઈ નથી। सही बात है या नहीं? तो अगर उस मौके पे मांडवराज ना दिवसे जो मिलादे पाक होय तो बधाय मेहमान पण महफिल में शामिल थाय, सवाब मळे के ना मळे? पण आपणे शुं कही छीए भेरू 12 વર્ષથી આ સવાલનો જવાબ ગોતું છું પણ હજી મન નથી મળ્યો। સાયન્ટિસ્ટોને મોટા મોટા સવાલના જવાબ મળે છે પણ મને આનો જવાબ હજી મળ્યો નથી। ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह तौफीक रफीक अता फरमाए। बाकी हम बस इतना ही बातों छे, काई वांधो नहीं। ख्वाजा जुनेद बगदादी 9 जाणा होय ने, खाली કેટલા 9 ने પોતા 10 માં तो तकरीर करता, 9 થી વધારે વધી જાય ને માણસ તો ઊભા થઈને વહી જતા, 9 થી વધારે થાય ને તો ઊભા થઈને વહી જતા હતા। હું હમણાં જલ્દી પૂરું કરીશ, તમે ટેન્શન ના લેતા કે બાપુ આ ક્યાં પોગાડ્યું, ठंडू ठंडू ठंडू। घणी माणस ने ठंडी टकरी न गमे, ओडी धड़ापीटी बाजी जो भूखा माई के पना मांगे कि ला तू जा थी तो हारी बात से, मतलब नहीं कोई से। रिजल्ट बस थोड़ा हो, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बस दुआ यही है कि अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो आला हजरत बैठ गए, पूरी रात बैठे, लेकिन दुरूद आज थी एक तमे पण आदत बनावी लियो, माँ बहने भी हैं आप भी हैं। वधारे नहीं तो वधारे दररोज 313 વાર हुजूर ઉપર दुरूद, કેટલા એટલું તો પડી શકી ને સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ। 1 મિનિટ થાય 1:10 બી પढ़વામાં, 3 થી 3.5 મિનિટ ई તમારા માટે છે ને कामयाबी છે। और हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह एक फरिश्तो राख्यो છે જે ગુંબદે ખજરા ઉપર છે, એની એક પાંખ છે એ પૂરબમાં છે ને એક પશ્ચિમમાં છે। जो भी हुजूर का गुलाम दुरूद पढ़ता है ना, तेनु दुरूद चांदीना वर्कनी अंदरमा सोनाना बोलपेन थी लखे छे, एनु नाम, एना बापानु नाम, एनु गामनु नाम ए लखीने तख्ती हुजूरना दरबारमां दिए छे कि या रसूलल्लाह तमारो फळाणो गुलाम छे, दुरूद मोकला छे। अब आनाथी मोटी कई वस्तु होय? स्कूलनी अंदरमां ओला एवोर्ड मळे, शील्ड मळे, आवड़ा लाकडाना शोकेसमां राखे, अंदर खाली नाम लख्યું હોય, तेजस्वी तारला राख्या હોય, બીજું કાંઈ ના હોય। તો માણસ ઓમ કરેगा ના, ઈ પછી જેટલા એવોર્ડી લાકડાના પાટિયા મળતા જાય ને, પછી ડોક્ટર બની જાય, વકીલ બની જાય, જે બની જાય, સ્પેશિયલ શોકેસ બનાવે ને ઉપર રાખે, બતાવા કે મને આ મળ્યું છે। આપણને લાકડા મળી ગયા, કુરાન હજી ન મળ્યું। आज तक मोमिन बंदा ये नहीं समझ सका कि अलहम्द से लेके वन्नास तक मेरा रब कहना क्या चाहता। અત્યારે આપણા વડીલોને બુરું ના લગાડતા, તમે જો અત્યારે વડીલો પણ બેઠા હોય ને આવી રીતે આમ 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 જો આવું એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ આમ આમ કરતા હોય, પછી કે ના સાહેબ તમને આવડે? હા બાપુ નતું આવડતું, પણ હવે ને છોકરો લઈ આવ્યો ને મારો પોતરો રહ્યો નનકો, એ બહુ હોશિયાર મારો ગતડો, થોડું થોડું શીખડાવી દીધું, બેઠો બેઠો મતતો થોડુંક ટાઈમ પાસ તો કરવો ને। આ બધે હકીકત હું કહી રહ્યો છું, હસવાની વાત નથી। अल्लाह पूछे तमने कि बंदा 60 वर्ष तो दुनिया में काढ़ी ना आयो, एंड्रॉइड मोबाइल तो हटी हटी ने वापरो, मारो कुरान नो पढ़ी गयो छे ने अत्यारे आपणे। इसलिए अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ये कोशिश आज हमें करनी पड़ेगी, कोई और नहीं करेगा। आज कुरान जलाया जा रहा है, कुरान फाड़ा जा रहा है, वजह क्या है? पढ़ने वालों ने पढ़ना छोड़ दिया, बस तावीज बनावी दियो, छुकारो मारो ने तावीज बनाओ, छुकारो मारो ने तावीज, भैंस नु दूध बंद थયું तावीज बनाओ, काई पण थયું तावीज बनाओ, ये कने तो तावीज बनाओ, बीजी काई बात ज नहीं यार। तू तावीज सबसे बड़ा कुरान पाक है। हदीस पाक के अंदर सुबह आयतल कुर्सी पढ़ो ना, शाम तक अल्लाह हिफाजत फरमाता है।
और शाम को आयतल कुर्सी पढ़ो, पूरी रात अल्लाह हिफाजत फरमाता है। अब आनाથી મોટી વધીને વસ્તુ શું હોય? આ ખુદ અત્યારે આપણે છે ને, આપણે હાથના કુવાડા આપણા પગમાં માર્યા, આપણે કહી છીએ ને આપણી ઓલાદ, મારી ઓલાદ બાપુ નથી માનતી, પણ તમે જો ઓલાદ નથી માનતી તો તમે કેટલી અલ્લાહની ફરમાબરદારી કરો છો। તમે એની નાફરમાની કરશો ને તો તમારી ઓલાદ તમારી નાફરમાની કરશે। ઉસૂલ છે, એઝ યુ શો સોશિયલ રીપ કમા તદીનો તો દાન, જેવું કરશો તેવું ભરશો। इसलिए कोशिश करें, आज हमारी नौजवान नस्ल है, आज हमारी मस्जिदें खाली पड़ी है। इसलिए तो अभी एक दुख भरा कोई मैसेज चला था रमजान के बाद कि मुसलमान भी तो यार बड़ा अजीब है कि एक चांद देख के मस्जिदों को आबाद करता है और दूसरा चांद देख के मस्जिदों को खाली कर देता है। हकीकत છે આ બધી। અને આપણે ઉમ્મીદ રાખી છે કે અમારા ઘરે નેક औलाद पैदा થાય, નહીં હોવી। आज અત્યારે हाल जो अपना मदरसाओं हाल जो અત્યારે पढ़ने वाला कोई नहीं, फ्री ऑफ में इल्म दीन मिल रहा है, कोई पढ़ने वाला नहीं। फ्री ऑफ में उलमा कह रहे आओ हम तुम्हें सिखाते हैं, कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। लाखों रुपए स्कूलों में हम बिगाड़ रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि आपके बच्चे को नौकरी मिलेगी, है कोई गारंटी नहीं है ना। लाखों रुपए बिगाड़ देते माँ बाप स्कूलों के पीछे। आज जो डिग्री हुआ वांकाना तालुका नी अंदर में हैं, बेचारे खेतों में घूम रहे, लाखों रुपए बाप ने बिगाड़ दिए। लेकिन मेरे नबी ने तो है पूरा वादा दिया, कुरान पढ़ो ना यार, तेरी भी शफात, तेरी 7 पीढ़ियों की शफात, और इतना नहीं तेरे माँ बाप को भी ताज मिलेगा। लेकिन हमें ये बात हजम ही नहीं हो रही। हूँ कहूँ छू एज्युकेशन, हमें नहीं कहता एज्युकेशन खिलावो, हासिल करो। हूँ तो कहूँ छू मुसलमान हर फील्ड में आगळ होवो पड़े, पण हूँ कहूँ छू एज्युकेशन एवं हासिल करो कि एज्युकेशन छे ने आपणी दीकरीना माथा उपर चूंदड़ी उतारे ने एने एज्युकेशन न कहेवाय। जे आपणी दीकरीने माथे ओढ़वामां शरम महसूस करावे ने एज्युकेशन न कहेवाय, ई आग कहेवाय। जे एज्युकेशन तमने बेसीने पाणी पीवामां अने माथे ओढ़ीने पाणी पीवामां शरम देवड़ावे ने ई एज्युकेशन नथी, ई आग छे, जहन्नम छे आपणा माटे। आ सुन्नतनी हवालेथी बधी वातो, क्योंकि निकाह सुन्नत ज छे। इसके हवाले से भी 2-3 बातें करूंगा, लेकिन पहले ये सुन लिया आशिक रसूल आला हजरत पूरी रात बैठे, दीदार न मिला, दूसरी रात फिर बैठ गए। इसलिए तो शायर ने कहा यकीन वाले कहां से चले और कहां पहुंचे, अहले शक हैं जो अगर में मगर में रहते हैं। आला हजरत दूसरी रात बैठ गए। अत्यारे जो आपणे फ्री टाइम टिकटॉक कोने बने खबर? ई तो खबर है, छोकरा न खबर। વાત તો અત્યારે જો આપણે વાપરી લઈ છીએ, કોણે શું બનાવ્યું નહીં ખબર નથી। ટિકટોક ચાઇના વાળાએ બનાવ્યું, અને જે બનાવવાનો છે 32 થી 33 વર્ષનો છે, $1 બિલિયન કમાવ્યો, હજારો કરોડ રૂપિયા કમાયો ટિકટોક એક સોફ્ટવેર બનાવી। કારણ શું? કેમ કે એ જોયું કે કેમ કે ચાઇના ને હિન્દુસ્તાનની પણ બોર્ડર લાગે છે ને પાકિસ્તાનની લાગે છે। એ જોઈ લીધું કે આ બે દેશની અંદરમાં નવરા બધાય ઘણાય બેઠા છે ગપ્પા જીકવા વાળા, તો ટિકટોક બનાવો અને આ બેન હોપી દો, આ બધાય રીલ્સ બનાવશે ને વિડીયો બનાવી બનાવી નાખશે ને પૈસો है कि नहीं? ये देख ली, आज हमारी बेकारी को देख के लोग पैसे कमा रहे हैं और हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं, आओ हम कुछ हैं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। फ्री टाइम नहीं, ये अदाई के बख्शिश जो कोई જોયો ને સરકાર આલા હઝરતની લખેલી આ નાતની કિતાબ, આલા હઝરત એના માટે કોઈ ફ્રી ટાઈમ નથી કાઢ્યો। જ્યારે કિતાબો લખીને આમ ફ્રીમાં બેસતા ને આલા હઝરત થોડીક વાર રેસ્ટ લેવા માટે કરીને આંખું બંધ કરતા ને હુઝુરનો તસવ્વુર લઈ આવતા તો મોઢામાંથી અશાર નીકળતા આલા હઝરતને, એવી રીતે આખી કિતાબ લખાઈ। तो ई रात जब दीदार न मिला ना, तो यहाँ जालियों के पास बैठे बैठे आला हजरत की आंखों से आंसू निकले और जबान से निकला वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और फिर आखिर में शेर का कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये जब शेर का तो हुजूर ने जालियों से निकल कर आला हजरत को दीदार अता फरमाया। इश्क अगर सच्चा हो ना तो बात ही नहीं रहती। तो ये कलाम तो सुन लिया, अब तर्ज में सुनने की जरूरत शायद नहीं है। एक अशार पढ़ूं तर्ज में, तम कहो बापू जल्दी करो ने, चा चा बनावा वया गया, वच में उभा नो था मेहरबानी करीने।
એમાં હું માં ને એક તો અમે પૈકડું હોય ને આ મેમરીમાં ગોતવું પડે, આમ ક્યાંક નું ક્યાંક વયું જાય બધું. તો આ બે જણા ઊભા થાય, પેલા તો એક જણો જાય, પછી ઓલું આપણને ઓલું નો એક ભેગો જતો એનામાં ડાયનામિક નો ફિટ કરેલું હોય, તો ધીરે ધીરે ઓલો બીજો ખેંચાય, પછી આમ કરે ધીરે ધીરે ત્રીજો ખેંચાય. રસોડું આવડું 5 જણા ભેડા હોય, આવડું તપેલું સામા, એલા ભાઈ રેવા દે, એક જણો બનાવી લે, તું બે बात है कि नहीं है. ये शैतान सारा करवाला है ना. शैतान कह रहा आ વધારે બેસે ને આયા તો ખોટું થાય. આયા જો મિલાદ પૂરી થાય ને તો શૈતાન કહે છે કે ભાઈ જે હોય એ બધી ધ્યાન ન દેતા હો, તમે હુઈ રહીજો આરામથી. ઈ તો નવરો છે બાપુ, અહીંયા જોધપુરમાં 12 વર્ષથી કહાણી કરે છે ને હવે અહીંયા તમારા ગામમાં બોલાયો છે તમે. એટલે ધ્યાન દેતા નહીં, કાંઈ આરામથી તમે મોબાઈલ 2 વાગ્યા લગીને જોઈજો, એટલે સવારે ઉઠો જ નહીં. मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रात में जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठ जाए ना, दुनिया की कोई ताकत उसे कामयाब होने से रोक नहीं सकती. फाइनल बात है, ठीक है. चलो 1-2 अशर नात के पढ़ के फिर 2-3 बातें ये हजरत राजी થઈ જાય ને. એક ભાઈ મને કે બાબુ તમે લગ્નની તકરીર કરો ને બહુ મોજ આવે હો. સારું કહેવાય, એમાં શું કીધું, જે છે યાદ છે ને. પણ અભી અલ્લાહ તૌફીક અતા ફરમાય, મજા આવશે ને થોડુંક શીખવાય મળશે. હું શીખું ઘણું. એક જગ્યાએ લગ્નમાં ગયો તો 60 વર્ષના બાપા બેઠા, જલાલમાં આવી ગયા. અમલ કરશો ને તે બોલાય કે બાપુ કોઈ અમલ કરે ન કરે, બાકી આપણે કરવાનું થાય જ છે. મેં જિંદાબાદ, બીજું શું હે કે નહીં. અલ્લાહ તૌફીક અતા ફરમાય. એક મતલબ દરૂદ પડે સલ્લલ્લાહુ रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या वो सुएला लाज़ार फिरते हैं, वो सुएला लाज़ार फिरते हैं, वो सुवेला लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिल ए बहार फिरते हैं, तेरे दिल ए बहार फिरते हैं. और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, अरे मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं. और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, अरे तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, वो सुए लाज़ार फिरते हैं. सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. खुतबा मसनूना के बाद जो आए करीमा पड़ी, फन की हूँ मा ताब लकुम. अल्लाह ने फरमाया शादी उससे करो जो पसंद आए. 2, 3, 4.
અત્યારે સમાજ માશરાની અંદર જે હાલના હાલાત પ્રમાણે છે, કુરાને ઇજાઝત આપી મર્દ અને औरतને કે તમને પસંદ છે યા તમે નિકાહ કરો. બધેથી વસ્તુ મા તાબલકુમ પસંદની વાત છે. એનાથી પહેલો મુદ્દોની વાત કરી. કોઈ છોકરાને પૂછીએ આપણે, ઘણા લગ્ન જે કરતા હોય ને માનમાં બિચારા, લગ્ન શું કામ કરે છે કે બાપુ છોકરી ગમે, ગમતી હોય તો જ કરો, વગર ગમે કોઈ કરે. तो यहां पहली बात आती है फन की हूं मां ताबलकुम, जो पसंद आए उसे निकाह करो. માશરાની અંદરમાં ઘણીવાર એવું બને છે કે છોકરાને અથવા દીકરીને ક્યાંક પસંદ હોય, મા બાપ ના પાડે છે. કારણ હોય છે એની પાસે જમીન ઓછી છે. આ હકીકત વસ્તુ કહી રહ્યો છું. એના પાસે જમીન ઓછી એ બટા, એટલે આપણે અહીંયા લગ્ન નથી કરવા. ઘર કોને અકાલવું છે, દીકરીને કે તમારે? वस्तु है ना. हालांकि कुरान इजाजत दे रहा है कि तुझे पसंद है वहां तू कर. घणी वार એવું બને છે કે આપણે આપણી બળજબરી પૂર્વક આપણે મનાવી લઈએ છીએ. દીકરા પછી મા બાપની ઇજ્જતના કારણે ખામોશ થઈ જાય છે. કેમ કે આવા કેસો ઘણાય જોયેલા. ઘણી દીકરીઓ એવી છે કે એ કહે છે કે હું જ્યાં મારા લગ્ન થયા ને ત્યાં મને ગમતું નથી, પણ છતાંય મા બાપની ઇજ્જતના કારણે હું ઘર હાંચવીને બેઠી છું. વિચાર કરો, આ કોઈ 1-2 દિવસની વાત નથી, આખી જિંદગી કાઢવી છે. અત્યારે આપણને ખાલી ચા નો ભાવે ને, જરાક મીઠી કે કડવી કે ધોરી હોય ને, આપણે પાયકી ન હોય તો આપણે અડારી હેઠી મૂકી દે ભાઈ, હે કે નહીં? તો વિચાર કરો જરાક, જે દીકરીને મોટી જવાન કરી છે એને જે પસંદ જ નથી એ વ્યક્તિ સાથે આપણે શું કામ બાંધી છે? ખાલી દોલત જોઈને. અને હું જનરલી બધી જગ્યાએ કહું છું, ખોટું ન લગાડતા. વાંકાનેર તાલુકામાં દીકરાને અને દીકરીઓને કે લગ્ન કરો તો માણસથી કરજો, જમીનને સોનાથી ન કરતા. કેમ કે અત્યારે વાંકાનેર તાલુકામાં માણસથી લગ્ન નથી થતા. કોની અર્થ થાય છે? જમીન ને સોનાથી લગ્ન થાય છે. ઈ જ ને, પહેલે મેં પહેલો જવાબ આ જ છે. જમીન છે તો વાત કરો, બાકી જવા દો. आज अगर कोई गरीब घर का लड़का, जमीन જેની પાસે નથી, મિડલ ક્લાસ ફેમિલી છે, પણ છોકરો નેક છે, નમાઝી છે, પાબંદે સુન્નત છે, એનો રિશ્તો કે માંગવા જાવ ના પાડી દે. પણ જો ગામની અંદરમાં પૈસા વાળાનો દીકરો હોય, ઉઠિયાણ હોય, કાંઈ લેવા દેવા નહીં, આખો દી મોટરસાયકલ લઈને આવારાગર્દી કરતો હોય, રાત્રે 3-3 વાગ્યા લગીને મોબાઈલમાં પાટિયા ઉપર બેસીને જંતરાવતો હોય ને, એનું સકપણ થવા જાય તો ફટ કરીને હા પાડી દે કે હા. वहां नेक હતું ને. हालांकि मेरे नबी ने पहले फरमाया कि दीन पहले हो. नबी अलैहिस्सलाम ने दीन का पहले फरमाया, और दीन का इसलिए फरमाया आका ने कि दोनों में से अगर एक दीनदार होगा तो दूसरे को फायदा मिलेगा. પણ બે ટન ગોપાલ જશે શું થાય? આ ગુજરાતી ભાષામાં હું કહું છું એટલે સમજવા માટે. यही है ना आज हमारा हाल. अल्लाह खैर करे. तो आज देखे, पूछा जाए कि ओला गरीब ने रिश्तो શું કામ ન દીધો? કે એની પાસે જાયદાદ નથી, પ્રોપર્ટી નથી, માલ નથી, બેંક બેલેન્સ નથી, નોકરી નથી. તાને શું કામ આપી દીધું? તો કે આ છોકરો તો ઉઠિયાણ છે, છતાંય તમારી દીકરી એને શું કામ આપી દીધી? એ તો અલ્લાહ હિદાયત દેવા વાળો છે. તો જે અલ્લાહ હિદાયત આપી શકે એ દોલત ન આપી શકે? આપણું માઇન્ડસેટ જો કેવું થઈ ગયું છે. मैंने एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी हजरत कि आज दीकरीनो रिश्तो जोवा माटे 25 वर्षनो छोकरो आवे ने तो 50 वर्षनो बाप 25 वर्षना छोकराथी ई બધું પૂછતો હોય છે, જે ખુદ પોતે 50 વર્ષમાં ભેગું કરી શકે. જે ખુદ માન પોતે 50 વર્ષમાં ભેગું કર્યું હોય ને, ઈ 25 વર્ષના પૂછે કે તારા પાસે શું? माँ फातिमा का निकाह हुजूर ने फरमाया मौला अली के पास अपना खुद का घर नहीं था, किसी और साहबी ने तोहफे में दिया था.
हुजूर ने शादी कर दी ना, એવું નતું કે માં ફાતિમાના માંગા નતા. कई साहबा इकराम, अमीर साहबा इकराम ने निकाह का पैगाम दिया था, लेकिन मेरे आका ने मना फरमा दिया. મને ખબર છે આનો કાંઈ ફરક નથી પડવાનો, કેમ કે જે છે ઈ છે જ, જોઈ જોઈએ જ. અમારા કહેવાથી કાંઈ નથી ફરક પડવાનો. પણ હું કહું છું આને આ પરિસ્થિતિ આપણી રહી તો આવતી પ્રજા ક્યાં જશે? આટલો મોટો સમાજ તાલુકા છે છતાંય અત્યારે આપણા છોકરાને બહાર જવું પડે છે, સુરત જવું પડે છે, ઔરંગાબાદ જવું પડે છે, વहाँ જવું પડે છે. कारण શું? कि हमने जो कुछ हमारी सबसे पहली जो ख्वाहिश बनी वो बस एक ही है, प्रॉपर्टी हो. बोलो माल दौलत है तो बोलो, बाकी બધું ભૂલી જાઓ. दीन हो या ना हो, नमाज पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, कुरान पढ़ते आता हो या ना आता हो, वो कोई लेना देना नहीं. તમારો છોકરો આવારાદે ગર્દી કરે છે, કાંઈ લેવા દે, પૈસા છે ને ઓકે હાલો દીદી છોકરી. क्योंकि सबसे पहला औलाद का मदरसा सबसे पहला माँ बाप है. इसलिए आज हमें देखना पड़ेगा, बाकी तो यही हाल रहेगा ना यार. મને તો આવતી પ્રજાનું ટેન્શન છે કે આવતી પ્રજાનું ઈ લોકોનું પડવાનું શું થશે? આવતી પ્રજા જે 10 વર્ષ પછી આવશે ઈ શું બાપની કબર ઉપર ઊભા રહીને ફાતિયા પડી શકશે? અત્યારે જો ઇમામત કરવા કોઈ નથી માંગતું. કારણ એક ગુજરાતી કિતાબમાં મસલો પૂછીને આવે, જોઈને આવે ને પછી ઇમામ સાહેબને કે મૌલવી સાહેબ આ મસલાને તમને ખબર है? ये हाल છે. अब फिर कहां से रहेंगे इमाम? મને ઘણાય ફોન આવે, બાપુ કોઈ હારા ઇમામ હોય તો કહેજો. મેં કીધું ખરાબ ઇમામ કોને કહેવાય, જરાક ડેફિનેશન બતાય. અને હું તો જનરલ કહું કે પેલા હારા ઇમામ પેલા આગેવાનનું જે ગ્રુપ રહ્યું ને એ હારું કરો. કેમ કે જો મસ્જિદમાં આગેવાને ટાંટીઓ ખેંચે ને કે મૌલવી સાહેબ આ ન બોલવાનું, દીનનું કામ કોઈ દી નથી થવાનું. આગેવાન છે ને ગામનો પાયો હોય. ઇમામ તમે રાખો છો, તમારા મહેનતની કમાઈથી એને પગાર ચૂકવો છો, તો શું ખાલી નમાઝ પઢવા માટે? કે આપણી આવતી પ્રજાને કંઈક દીન મળે, કંઈક આપણી પ્રજાને કંઈક સારી વાત શીખવા મળે, આપણી પ્રજા મસ્જિદની તરફ આવે. પણ ના, એક ગામની અંદરમાં અમારા એક મૌલાના ભાઈબંધ જ છે કે બહુ મને આગેવાને બોલાવીને કહી દીધું કે મૌલાના નમાઝની તકરીર કહી હતી, તમે રજા દઈ દેશો. બોલો આ વસ્તુ આગેવાન બનવાનું લાયક છે? આ હાલ છે. પછી કે મોદીએ તો આમ કરી નાખ્યું. મોદી જ આવે ભાઈ, પછી કોઈ ન આવે. હજી તો જો આગળ કેવા ભાઠા ખાવાના છે. वक्त आ रहा है, कोई ऐसा नहीं है. एक तो वो मुसलमान थे कि मैदान जंग में होते ना, फिर भी नमाजों का वक्त आता तलवारें छोड़ के नमाजें पढ़ते. दुश्मन कहते यार इनको डर नहीं लगता. कहते यार जो अपने रब से डरता हो ना वो कभी किसी से नहीं डरता. अरे मुसलमान કહે છે ને અમે કોઈના બાપથી નથી બીતાઈ. સાચી વાત કહે છે, નથી બીતાઈ. એટલે જો બીતા હોત તો મસ્જિદો ભરેલી હોત, ખાલી ન હોત. સાચી વાત છે. અમારા કહેવાથી કાંઈ નહીં થાય. તમે જરાક સિરિયસ વિચારો કે જે રબની જમીન ઉપર આપણે હાલી છીએ, જે રબના આસમાન નીચે આપણે સૂઈ છીએ, એનું ખાઈ છીએ, એનું પી છીએ, આપણું શું છે એ કહી દો. આમાં કાંઈ આપણું ખરું આમાં? અને અત્યારે 80% આપણી પબ્લિક અત્યારે ઝઘડામાં જ મળી ગઈ. ના શેઢામાં, અહીંયા મારો શેઠો, અહીંયા હું હાલીશ, અહીંથી હાલતો નહીં, અહીંથી હાલતો. શેઢાના કેસ હાલે. એલા તારી કબર નથી ખોદવાની શેઢામાં. મુસલमान हाइलो जाए तो कहीं मरी नहीं जावानो तू है. वो भाईचारा तो था जब मेरे आका ने मुहाजिर और अंसार को भाई भाई बनाया ना. अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का थी બધું મૂકીને આવ્યા હતા મદીના. કાંઈ નતું અબ્દુર્રહમાન બિન औफ પાસે. જ્યારે હુઝુરે અંસાર ને મુહાજિરીન ને ભાઈ ભાઈ બનાવ્યા ને, તો એક મદીનામાં રહેવા વાળા સાબી જેને અંસાર કહેવાતું, હાથ પકડીને અબ્દુર્રહમાન બિન औफ ને ઘરે લઈ ગયા. એમની 2 ઘરવાળીઓ હતી સાબીની. બંને ઘરવાળીને કીધું કે ઘરનો જેટલો સામાન છે એ ભેગો કરીને અડધો અડધો કરો, કે માલ અડધો કર્યો. अब्दुर्रहमान बिन औफ किए कि भाई ये क्या कर रहे हो? क्या मेरे नबी ने आपको मेरा भाई बनाया तो अर्धो माल तमने आपू छू. અને અમારી 2 ઘરવાળીઓ છે, તમે જેને પસંદ કરશો ને એને હું તલાક આપી દઈશ, તમે નિકાહ કરી લેજો. આ ભાઈચારો હતો. અને અત્યારે ભાઈ ભાઈનો નથી. હસવાની વાત નથી, રોવાનો મોકો છે યાર.
આ અત્યારે શું છે અત્યારે આજ हमारा हाल देखे आज भाई भाई आज भाइयों के झगड़े भाइयों के केस भाइयों અત્યારે આપણે કહીએ આ કેસ આ કોર્ટ તમારા ચુકાદા લાવશે નહીં લાएंगे वो ઈ તો લોકો તમારા પૈસા ખાય છે કે કાંઈ વાંધો ને આવા દો ને ભલે બાજવા દો આ લોકોને હે अल्लाह तौफीक रफीक अता फरमाए इसलिए सीरियस थोड़ी बात लेट गोनी भावना बनावी आपने तो यही बातें हैं ये जो घर बसने जा रहा है मैं बस यही दो बातें मैं अर्ज करके अपने बयान को मुकम्मल करूंगा मैं निकाह खानी बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान नस्ल ने कहूं छू बेशक निकाह करो छो पण जे लगन पहलानो प्रेम छे ने ई लगन पछी रहेवो पड़े लगन पहला तो बधुं होय स्टेटस होय ने फोटा होय ने गुलाबना गोटाय देखाता होय बधुं होय लगन पछी बधुं गायब लगन पछी फोन आवे ने तो आम करीने भाईबंध में बैठो होय घरवाळीने फोन आवे ने आ जोन काकी एक सोयटी छे फोन फोन करती ये आज नौजवान ने मैं जोयेला छे तो भाई हूँ कहूं छू जनरल आ वस्तु कहूं छू दीकरीओने ने दीकराओने के तमे कोईनी दीकरीने साचवी न शकता होय ने तो लगन न करता अने दीकरीओने कहूं छू के तमे कोईनु घर आबाद न करी शकता होय ने तो तमे पण लगन न करता आ फाइनल बात छे केम के लगन पछी जे लगन पहला तमारी सोना बेबी बाबो बधी हती ने ई लगन पछी क्या गई छे ने लगन पहला तो स्टेटस मूक्या था अत्यारे आ ट्रेंड आयलू छे ने बधे फोटोग्राफी नो आम जाइन दीव जाइन हाथ पकड़ीने ने आम पकड़ीने ओलन पछी पूरू पसेड़ी हाथमानो होय पूरू ओली घर में बैठी आ पार्टीए बैठो शू थयो शू काका लगन कराय नहीं हो हासू छे आजादी वही जाए लगन खराब नहीं भाई मेरे नबी की प्यारी सुन्नत है निकाह बुरी चीज नहीं है बल्कि हमने जो सोचा था ना वो हमारी नीयत बुरी थी हमने निकाह का मकसद क्या लिया कि काम वाली घर में आवी जाए शू छे एक टेको थई जाए ने खाली बस मारा अम्मा ने बून ने थोड़ू हरवू थई जाए काम में निकाह इसका नाम नहीं है निकाह ये नहीं है एक साहबी रसूल की बड़ी प्यारी बात है एक साहबी रसूल हुजूर के पास बैठे नौजवान है आका का दरिया रहमत जोश में आया तो हुजूरे पूछी लीधु के साहबी तारी शू तमन्ना छे बताओ तो साहबी कीधु या रसूलल्लाह मारी बे तमन्ना खाली नींदर नहीं आवती ने पवन सारो आवे छे नींदर आवे कदाच એટલે આમાં છે ને ઘણી વાર એવું બને એક ભાઈએ મન કે બાપુ આપણે ઘણા ટીવી જોતા હોય તો નીંદર ન આવે મોબાઈલ જોતા નીંદર ન આવે આમાં નેકી કરવામાં કેમ નીંદર આવે જન્નતની હવા આવે ને એટલે નીંદર આવે નેકી કરો ને તો જન્નતની ઠંડી ઠંડી આવે ઓલું ગુનાહ કરો તો જહન્નમની આગ હલતી હોય તો નીંદર ન આવે यही बात साहबी रसूल ने हुजूरे पूछी लीधु कि या रसूलल्लाह बेटे तेरी तमन्ना क्या है साहबी कीधु या रसूलल्लाह मारी बे तमन्ना छे जिंदगी नी बीजू काई हुजूरे पूछी लीधु बेटा बताओ तारी शू तमन्ना थी कि या रसूलल्लाह एक तो ई के मीठी वस्तु खावी छे जिंदगी में मीठू नत खाधु मैं स्वीट्स मिठाई नत खाधी मैं विचार तो करो ने आपणे सुरमा लाडवा बने छे मारा बेटा घणा थाला में बैठा हो 4-5 भाईबंधिया हरखे हरखा उभा थईने कहो अमे तो 22 दाबी जिया लाडवा खा भाई काई वांधो नहीं पर जोर में शुक्र तो अदा करी है कि मालिके खरायो है लगन में गुलाब जांबू भूगा काट नाखे है के नहीं केटला खाधा पची बाबू 25-30 वही ज जायो है काई वांधो नहीं खा शुक्र तो कर ले है कि नहीं ई दौर याद करो कि साहबा बिचारा एक खजूरनी गुठली राखीने मैदाने जंग में जाता अल्लाह आपने टके टके गरम खावानुं मळे छे ने छतांय आपणी नमाजू गायब रोजा गायब बधुं वणवे ज जाय छे એટલે થોડુંક સિરિયસ લ્યો તમારી જિંદગીને તમારા માટે થોડુંક જીવી લ્યો બીજા માટે જીવવાનું બંધ કરો તમારા માટે જીવો है कि नहीं है आज घणा एवा छे नमाज पढ़वा मांगे छे बापू हूँ नमाज एटला माटे नथी आवतो पढ़वा मस्जिदे केम के छे जो अत्यार लगीने रखड़तो हवे नमाजी बनी गयो मारो दीकरो ई भले ने कहता होय तू कर न तेरा दुनियानु काम केवुं छे तमे दुनियानु मोढुं बंद न करावी शको गमे ई तमे करी लियो ओलुं नथी ए बे बाप दीकरी जाता तन गधेड़ो भेगो
તો આગળ આગળ જાતા હતા તે એક જગ્યાએ પોઈગા તે ગામવાળા કે જો કેવા મૂર્ખા છે, ગધેડો ભેગો ને હાલીને જાય. તો બે બિચારા બાપ દીકરી બે બેહી ગયા ગધેડા ઉપર. ધડાક આગળ ગયા માણસો કે જો તો ખરી કેવા બે રહેમ છે, બે ગધેડા ઉપર બેઠા છે. તો બાપ કે દીકરી એક કામ કર, હું નીચે ઉતરી જાઉં, તું બે. આગળ ગયા તો ગામવાળા કે દીકરી કેવી બેશરમ, ગઈઢા બાપ ને નીચે હકાલે, પોતે ઉપર બેઠી, દીકરી નીચે ઉતરી ગઈ. બાપ ને કીધું તું બે કે. બાપ બેઠો, આગળ ગયા જો તો ખરી કેવો બેરહેમ બાપ છે, હે કે જવાન દીકરી નીચે હકાલે પોતે ગધેડા ઉપર બેઠો. બાપ ઉતરી ગયો કે કરવું શું? કંટાળા બે ગધેડાને ખંભે નાખ્યો. આગળ ગયા જો કેવા મૂર્ખા, બેવાન ચીજ ને ખંભે લઈને ફરે. આ દુનિયા કોઈ પોગી બે બેઠા તોય વાંધો, એક બેઠો તોય વાંધો, ગઈઢો બેસે તોય વાંધો, જવાન બેસે તોય વાંધો, ખંભે ઉપાડ્યો તોય વાંધો. દુનિયાને તમે કોઈ દી નહીં હારી શકો, તમે એને હરાવી નહીં શકો, અને એને જીતવાની કોશિશ પણ ન કરો. જીતવું છે અને એક જ મોહબ્બત છે. દુનિયામાં તમે ગમે તેટલી મોહબ્બત કરશો ને એનું રિઝલ્ટ તમને નેગેટિવ જ મળશે. શું મળશે? તમે અમારા માટે કર્યું શું? અત્યારે ઓલાદ કહી દે છે ને મા બાપને કે તમે અમારા માટે શું કર્યું. આ મા બાપ ત્યારે મરી જાય છે. આ શબ્દો જ્યારે ઓલાદ મા બાપ સામે બોલે છે ને ત્યારે તબ મા બાપ મર જાતે हैं बेचारे. ये शब्द कभी नहीं कहना अपने माँ बाप को. જે લોકોએ પોતાના સપના કુરબાન કરીને તમને મોટા કર્યા હોય ને એ મા બાપને કોઈ દી એમ ન કહેવાય કે તમને ખબર ન પડે. જે માએ પોતાના વાડીઓમાં ચામડા સળગાવીને તમારી મહેનત કરીને તમારી ફીયું ભરી હોય ને એ માને કઈ દી ન કહેવાય કે ડોહી તું છાની મુની બેસી જા. જે બાપે તમને બધું શીખડાવવું હોય ને તમે મોટા નોકરિયાત બની જાવ ને ત્યારે એમ ન કહેવાય કે મારે બાપાને પૂછવાની જરૂર નથી. એ શબ્દો કોઈ દી ન કરતા. જે વડીલ છે ને એને વડીલ રહેવા દો. કેમ કે જે વડીલ તમારે બનવું છે ને તો તમે વડીલને વડીલની જગ્યાએ રાખશો ને તો જ વડીલ બનશો તમે. અત્યારે પ્રજા આપણે બહુ મોટા થઈ ગયા પણ હું કહું છું મા બાપ થી મોટા ન બનતા ક્યારે. અત્યારે આ શબ્દો બદલી જાય છે ને આપણા મોટા થાય છે તો હું કઈ મારો ડોહન ડોહી છે ને રાહ જોવે જલ્દી જાઓ ને કે બાયડી ના ભાઈ કીએ એ ઓલા ડોહન દેવી તો રોટી રાયડું પાડશે. બાપ માટે દીકરો ખુદ બોલે છે આ શબ્દ અને પછી ઉમ્મીદ કરે છે કે મારો છોકરો મારી તાઝીમ કરે ને મારી અદબ કરે. ન કરે ભાઈ, ઈ જોડા જ મારવાનો છે. आज अगर हमने माँ बाप का एहतराम किया होगा ना तो हमारी औलाद हमारे सामने हाथ बांध के खड़ी रहेगी. इसलिए अल्लाह तौफीक अता फरमाए. मौजू और तरफ जा रहा है, बस इतना बता दूं. साहबी रसूल શું કીધું? યા રસૂલલ્લાહ પહેલી તમન્ના કે મીઠાઈ ખાવી છે, નથી ખાધી કોઈ દી. બીજી તમન્ના હુઝુર નિકાહ કરવા. આકા કીધું નિકાહ કહાં? કે તેરા નિકાહ નહીં હોગા? નહીં યા રસૂલલ્લાહ मैं गरीब हूं, મને कौन छोकरी दी है, હું ગરીબ છું. તો આકાને પૂછ लिया કોઈ પસંદ હે? આકાએ પૂછ્યું અને આ આકાની સુન્નત છે. આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની સુન્નતે કરીમા છે. આ કોશિશ કરજો, ઈ ભલે ફૂટે, આપણે આપણું કામ કરીએ, હે કે નહીં? અલ્લાહ તૌફીક રફીક અતા ફરમાए. આજે અત્યારે ભમકારા બોલે ને એ પછી આખિરત में ભમકારા જ બોલશે. પછી આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ને પૂછા ઉસ સાહબી से કે કોઈ પસંદ છે? એટલે આ પહેલી સુન્નત છે કે જ્યારે દીકરીને દીકરાનું સગપણ કરવાની વાત આવે ને તો બંનેને બેસાડીને પૂછી લ્યો કે બેટા તમને ક્યાંય પસંદ હોય તો પેલા કહી દેજો, બોલી જાઓ. તમને ક્યાંય પસંદ છે? દીકરીને પણ પૂછો ને દીકરાને પણ પૂછો. આપણે દીકરાને પૂછી, દીકરીને નથી पूछता. ना ना, बेटी से भी पूछो. हालांकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा था, बेटी फातिमा दुनिया के बेहतरीन इंसान के साथ तेरा रिश्ता मैंने किया है, बेटा तू क्या कहती है? माँ फातिमा से हुजूर ने फरमाया था, बेटी दुनिया में भी वो ऐसा इंसान है जिससे अल्लाह रसूल प्यार करते हैं और वो अल्लाह रसूल से प्यार करता है. माँ फातिमा से हुजूर ने पूछा, बेटी अब तू बता कि तू क्या कहती है, मैं तेरा रिश्ता करूं या ना करूं? माँ फातिमा ने कहा, या रसूलल्लाह जिसे आप प्यार करें, जिसे अल्लाह प्यार करे और वो अल्लाह रसूल से प्यार करे वो तो मेरे लिए बेहतर ही है ना. फिर आका ने फरमाया, बेटी फातिमा तेरा रिश्ता अली के साथ कर दिया है. आ पहली છે કે औलादને પૂછો. આકાને પૂછા કોઈ પસંદ હે? તી સાબીએ કીધું હા મારા કાકાની દીકરી છે. તી કોઈ દી કીધું કે નહીં? કે ક્યાંથી કહું કે હજરત મારા પાસે ન કોઈ રંગ નહીં, મેરા તો કોઈ ઢંગ નહીં, કાંઈ નથી આકા મારી પાસે, રહેવા માટે ઘર નથી, શું રિશ્તો માંગુ? બરોબર. આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે સાહાબાને કીધું કે એના કાકાને બોલાવો. હુઝુર હે ભાઈ. એમના કાકા એવા દોડતા, યા રસૂલલ્લાહ હાજિર હું. આકાને પૂછ लिया, भाई
ये तेरा भतीजा है ना, कहा का मैं तेरी बेटी का इसके साथ निकाह करवाना चाहता हूँ, चल जा अपनी घर जा और अपनी बेटी को दुल्हन बना। हुजूर ऑफर दे दिए, बात खत्म। हुजूर ने कौन ना पाड़े, है कि नहीं? હવે હુઝુર સામે કઈ બોલી ન શક્યા, ઘરે આવ્યા તાત્કાલિક, એને ઘરવાળી પૂછ્યું કે શું થયું, કે આકાએ કીધું છે કે ઓલા આપણા ભત્રીજાનો નિકાહ લઈને જાન લઈને હુઝુર આવે છે કે નિકાહ પડવા, દીકરીને કીધું દુલ્હન બનાવો કે હવે શું કરવું, કે હવે જો એ દીકરીનો યકીન, હાય હાય, દીકરી કીધું અબ્બા તમે પરેશાન ન થાઓ, મારો રિશ્તો કોણે કરાવ્યો છે? સરકારે કરાવ્યો છે ને, તો બસ સરકાર સમજી લેશે, તમે ટેન્શન શું કામ લ્યો છો? ठीक है, बस मैं दुल्हन बनना। हुजूर ने जहां मुझे दे दिया, बात खत्म हो गई, बेटी दुल्हन बन गई। हुजूर निकाह के लिए एक साहबी को बुलाया, सरकार उस्मान गनी ने, सरकार उमर फारूक आजम ने सिद्दीक अकबर ने कीधुं आना माटे घरनो इंतजाम करो, हालो काई वांधो, हालो અમે ઘર ગોતી આવી આમના માટે। ઉસ્માન ગની ને બોલાવ્યા કે જાઓ જલ્દી એના માટે કરીને હલવો બનાવ્યો, બહેતરીન વસ્તુ હલવો બનાવ્યા સરકાર ઉસ્માન ગની એમને માટે, નિકાહ કરી દીધા। કેમ? એટલા માટે કરીને કે જ્યારે ઈ સાહબી હુઝુર પાસે બેઠા હતા ને, તો સરકારે જિબ્રીલ આવ્યા ને કીધું, યા રસૂલલ્લાહ, આ જે માણસ તમારા પાસે બેઠો છે ને એની જિંદગી કાલ બપોરે જોર લગીન જ છે, પછી એનો ઇંતકાલ થઈ જશે। એટલે હુઝુરે પૂછ્યું કે તારી બે તમન્ના જે હોય એ કહી દે, એટલે હું તારી તમન્ના પૂરી કરી દઉં। એટલે તાત્કાલિક હુઝુરે મીઠાઈ બનાવીને તાત્કાલિક નિકાહનો इंतजाम કર્યો હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે। હવે જો इस साहबीए कीधु तो या रसूलल्लाह मिठाई नत खाती, मिठाई खावी छे। और दूसरा क्या था कि या रसूलल्लाह निकाह करना चाहता हूं। जुवानियाओ सांभळजो, मां दीक बहनों पण सांभळजो। आका ने पूछा तो निकाह क्यों करना चाहता है? અત્યારનો શું છે? રોટલા ઘડવા વાળી આવી જાય, ભેંસ દોવા વાળી આવી જાય, બસ આપણે બીજું કાંઈ નહીં। હે આપણે જાય, આપણે ફાંકી મહરતા હોય ને તો એ આપણું ગાડું લઈને મોટરસાઇકલ લઈને આગળ થઈ જઈએ, હાથી લઈને પંપ લઈને। મેં ઘણી બાયું બિચારીઓને પંપ વાહે લઈને જાતા જોયા વાડીએ। હું ક્યારેક કહું આ જુલમ કરો માં, અસરના મેદાનમાં જો અલ્લાહે કાગડિયા ખોલ્યા ને તો તમારી પથારી ફેરવી નાખશે। થોડુંક તો કંઈક હોય કે ન હોય યાર। औरत है वो, औरत घर की जीनत है, वो बाहर के लिए नहीं है, लेकिन शुक्र मानो। અને હું તો વાંકાનેર તાલુકામાં જનરલી કહું છું કે ખાલી વાંકાનેર તાલુકાની બાયું એક મહિના ખાલી પ્રોટેસ્ટ કરે ને કે અમે વાડીએ ન જવાની, એક મહિનામાં સર્વે નંબર ઘડા ઘડ ઉડવા માંડ્યો। हकीकत હું કહું છું આ બધી। आज कदम से कदम मिलाकर औरत चल रही है आपके साथ, हर जगह घर भी संभाल रही है, खेत भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, हर जगह वही संभाल रही है। मने हवे समझ में आव्युं कि मोटरसाइकल ऊपर ने गाड़ी ऊपर ने मां की दुआ लखेलू होय, बाप क्यांय छे ज नहीं। शुं लख्युं छे? मां की दुआ। बापे शुं बदुआ कही दीधी? मां क्यां गई? मां ज छे ने बधी जग्याए। शुं काम? दीकराने बोलो दीकरो के એટલા માટે કે ઉઠાડવા વાળી માં, નવરા વાળી માં, તૈયાર કરવા વાળી માં, બસે મૂકવા આવે માં, બસે લેવા આવે માં, या टीचर बोलावे ने या वाली मीटिंग में तोय आवे मां। बापा क्यां जिया? बापा फाका ज मारता था बाहर बैठा बैठा। એટલે मां की दुआ। થોડોક હિસ્સો નાખો તમારો औलादમાં। આ હકીકત કહું છું યાર બધી। આ મારું નજરે જોઉં છું ને એટલે મને વાકિયા ઘણા સંભળાવતા આવડે છે તમને। ખાલી વાસાલ્લા સુભાનલ્લાહ કઈ નીકળી જાવ, પણ એ કઈ મતલબ નથી ને યાર। જે સમજવાનો અસલ પ્રેમ આ છે યાર। હું એટલે જ નોજવાનને કહું છું, આ જો હુઝુરના સાહબીએ શું કીધું, આખો વાક્યો ન સંભળાવતો હું, લાંબો છે એટલા માટે કરીને, ખાલી મકસદ સાંભળી લ્યો। હુઝુરે પૂછ્યું કે તું નિકાહ શું કામ કરવા માંગસ? તો એ સાહબી કીધું, યા રસૂલલ્લાહ, હું ચાહું છું કે જ્યારે આખું મદીના સૂતું હોય ને તો હું ને મારી ઘરવાળી અમારા રૂમમાં મુસલ્લો પાથરીને અલ્લાહને યાદ કરીએ। અત્યારે તું ઘણા જુવાને કહું છું કે મા બેનું થાય વાંકાનેર તાલુકામાં માશાઅલ્લાહ વહેલી ઉઠે છે ને, 5 વાગે બાયું જનરલ ઉઠી જ જતી હોય છે। તો તમે મા બેનું ને કહી દો કે તમને ઉઠાડે ફજરની અંદરમાં। એક બેન અમારા ઘરે બેસવા, બાપુ તમે કયો છો ઉઠાડવાનું? હું એક દી તમારા ભાઈને ઉઠાડવા જઈ તો આવડા ડોરા કાતરે હવારમાં, એટલે નથી જાતી કેવું હોય ને ઘણા। આ પ્રેમ નથી યાર। હું આજ કહેવા માંગુ છું, લગન પહેલા બાબુ સોના બેબી હતું બધું, ઈ પછી ક્યાં વહી જાય છે? પછી લગન પછી છોકરાને દવા લેવા, તું વહી જા ને જાન સકડામ, અટાણું કરવા કે તું વહી જા ને। તો મેં ઘણી બાયુને પુલ દરવાજેથી હાઈવે લગીને માથે થેલીને આમ કાંખમાં થેલીયું લઈને અટાણાની હાલીને આવતા જોઈ છે હાઈવે લગીને બાયુને। હું કહું છું આ મોટરસાયકલ શું કામના છે?
ભાઈબંધની ઘરવાળીને કાંઈ થાય છે ને તો તરત ભૂં ભૂં કરીને ભાઈ હું હાલો ભાભીનું કેસ કઢાવું. એ ભાભી તારી ઘરે જઈ તું બાયડીને હાંસાવ ને પેલા. આ હકીકતના શબ્દો છે બધા. ઘરવાળીની ફિકર નથી, ભાભી માં પડ્યો. ભાભીને મૂક ને એનો ઘરવાળો આફુરો કરી લઈશે. આ જો આ લગ્ન થાય તો આજ વરાજા સાહેબે કે બાપુ એમ તો નથી અફસોસ નથી થતો ના ક્યાં બોલાયો આને મારો દીકરો. બસ હું ચાહું છું ખુશીથી આ પ્રેમ જે વસ્તુ ને મસ્ત. અને હું કહું છું જ્યારે જિંદગી એવી બનાવો ને ખાસ કરીને માણસો માટે, આપણું ઘણી એટીટ્યુડ એવા હોય છે ને આપણા કે સવારે ઉઠીને તો આમ મોઢું આમ ભૂખા જેવું ચડેલું ને ચડેલું. બિચારી ઘરવાળી વાત ન કરીએ કે ઉઠીને તરત ચા ઠરી ગયો છે બીજો બનાય હૈશે ભાઈ. છોકરા બિચારા જાય નો કે પૈસા માંગવા, માં કેલા જાતો નહીં મને બોલશે તારા બાપા, તું હાલે ને મારે પાસે લઈ નીકળ જલ્દી નિશાળ નીકળ, અવાજ ન કરતો હૂતો છે હુવા દે. જો ઉઠો ને તો નખરા ચાલુ કરશે. તો આ જો જીવન હોય ને તમારું કે તમારી ઘરવાળી તમને એમ કહે કે આ હુવા દો, આ ઉઠશે તો હમણાં નખરા ચાલુ થશે, તો એ છે ને બેકાર જિંદગી છે. તો તમારા છોકરા તમે હુતા હોય ને તમારા માટે બેચેન ન હોય ને કે પપ્પા ક્યારે ઉઠે, તો એ બેકાર જિંદગી. હું તો કહું છું જિંદગી એવી જેવું કે તમે હુતા હોય તો ઘરવાળી એમ કેવી પડે કે યાર તમે હુતા હોય તો મજા નથી આવતી. એવું જીવન જીવો ને યાર. સવારે ઉઠો તો ફ્રેશ થઈને ઉઠો ને યાર. ઘરવાળીને કહે હાલે ભૂરી ઊભી થાય, હું નમાજ પડી આવું તું ઘરમાં પડ. મોજ આવી જાય યાર આવી જિંદગી જીવવામાં. આ તો આમ ફુગાન જેમ ફૂલેલું જોઈએ આખું. હું ચા લગીને ચા ન પીવું ને તા લગીને મન કોઈ બોલાવે નહીં, ધોકા ભેગો પાડી દો ને કહું. ये जिंदगी है कोई यार हकीकत में यार है. मेरे आका का चेहरा क्या था यार. हुजूर आते ना घर में तो मुस्कुराते आते. ઘરમાં માં બહેન અને ઘરવાળી એને બીજું કઈ વસ્તુ ન જોતી હોય, એને એક જ હોય કે મારો ઘરવાળો આવે, મારો ભાઈ આવે ને મારો દીકરો આવે ને ઘરમાં તો હસતું મોઢું લઈને આવે, ફૂંકણું ફૂલાઈને નહીં આવવાનું. આમ હસમુખ રહ્યો યાર. મને એક ભાઈ કે મને કે બાપુ તમે આટલા કેમ ખુશ રહ્યો? મેં કહેતો મસ્જિદના ઓટે બેન રાયડું પાડી પાડીને. અરે ના કે એમ નથી કહેતો, ખાલી પૂછું અલ્લાહ ખુશ શું કામ રહ્યો? મેં કીધું બસ હુઝુરનો કરમ છે, ખુશ રહ્યો શું છે યાર. એક ફિક્સ છે કે જેટલું નસીબમાં છે મળવાનું છે, નસીબમાં નથી મળવાનું તો ટેન્શન કઈ વાતનું છે યાર. હે કે નહીં હે? આ જ્યારે આખા બોદરેશન લઈને મગજમાં ફરવા આમ થઈ ગયું તે મૂકો ને ભાઈ કાંઈ નહીં. ન્યૂઝ બ્યૂઝ જવાનું મૂકી દો, માશાલ્લાહ દુરૂદ પડો હુઝુરથી, નાતું સાંભળો માશાલ્લાહ, આમાં હસી મજાક કરો ઘર સાથે. બાર ગપ્પા જીકતા હોય ઓટે બેહીન ભાઈબંધીએ સાથે, ઘરવાળી સામે એ અવાજ નહીં કરવાનો હોઈ જા. આ જિંદગી નહીં જીવવાની, આ જિંદગી નહીં જીવવાની. હું કહું છું જે ઘરવાળીને એમ કંટાળો આવે ને કે આ જો મનહૂસ ઉઠો ને તો આ હમણાં નખરા ને આડું અવરું બોલવાનું ચાલુ કરશે. હે તો ના એ નહીં કરવાનું. કરેંગે કોશિશ ઇન્શાલ્લાહ. આમાં લગ્ન કરેલા કેટલા હાથ ઊંચો ન કરતા હો. એક જગ્યાએ મેં આવી રીતે કીધું કુંવારા લગભગ કુંવારા હાથ ઊંચા. મેં કીધું ભાઈ હું અહીંયા લગ્ન કરાવવા કે પૈણાવા નથી આવ્યો, તમે દુઆ કરીશ કે અલ્લાહ પૈણાવી દે તમને. બસ બતાના ઇતના મકસદ હે કે પ્રેમ જે લગ્ન પહેલા છે ને લગ્ન પછી રહેવો પડે. બાકી જો તમારા પ્રેમમાં ફરક આવે ને યાર તો એ ફરક એ પ્રેમ નથી યાર. એ તમારી જરૂરત હતી જે એક ટાઈમપ્રેરી હતી એ ખતમ થઈ ગઈ એટલે વાત પૂરી થઈ ગઈ. ક્યાં છે ક્યાં નહીં. બસ હુકુકની આખરી બે વાત કહી દઉં કે પૂરું કરું? કહી દઉં ને, બધાને કામ આવશે, વડીલોને પણ કામ આવશે माशाअल्लाह. अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और अमल का जज्बा अता फरमाए. कोशिश हम करें. आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनियाની અંદરમાં કોઈ એવી હસ્તી નથી કે જે હુઝુરની બરાબરી કરી શકે. પણ જ્યારે હુઝુરને રાતે તહજ્જુદ પડવાનો મન થતું ને તો માં આયશાને પૂછતા કે આયશા અગર તું इजाजत दे तो तेरे बिस्तर से उतरूं, तेरे बिस्तर से उतरूं और अगर तू मना करे तो सो जाऊं. કેમ કે રાત જે છે ને એ બીવીનો હક છે. આ જે જનરલી સાંભળી લઈએ બધા રાતે 1-1, 2-2 વાગે ઘરે આવવા વાળા જે છે ને એ કોશિશ એ રહેવા દો બધું. ઘણા અત્યારે આ જો બિચારા નામ શું અફઝલભાઈ, આ બાપુ આ કે છે બાપુ આવીને બેઠો પોણી કલાકથી મારું નામ હવે પૂછે. અફઝલભાઈ જે છે આ બિચારા અત્યારે કુંવારા છે, નિકાહ થઈ જશે ને પછી ભાઈબંધ હું દુઆ કરું છું ભાઈબંધ
રેડી હોય, બધા હારા જ છે. પણ ઘણીવાર ભાઈબંધ પછી શું કરે, આ બિચારા લગ્ન પછી બહાર નો આવે ને બેહવા પાટીએ, પછી 4-5 દી 8 દી એકવાર આવે ને, હા જો ભાઈ પૈણા અમે છે યો ભાઈ, તું એક જ નથી પૈણો ગામમાં, મારો દીકરો ઓઢણી બંધાઈ ગયો ઘરમાં બહાર નથી નીકળતો. આ શબ્દો ભાઈબંધ કીએ. શું છે કે નથી? હું તો મને મારી ઘરવાળી ફોને ન કરે, એની હિંમત ન થાય. એ ભાઈ હિંમત નથી થતી, એવું નથી. એના દિલમાં એટલું તે રાખ્યું જ નથી કે એને મન થાય કે તું ફોન કર. ये कोशिश करें आप, मोहब्बत ऐसी होती है, अल्लाह तौफीक अता फरमाए. हम फखर नहीं करते, अल्लाह का करम है. हमें वक्त में कादिरिया शरीफ पढ़वा, मौलाना ज़ैनुल છે, 85 લગીને ક્યાં પીપળિયા લગીને અમે જાતા, રિટર્ન થવામાં મોડું થઈ જાય અમારે, ઉનાળો હોય તો રાતે 1-1:30 વાગે, બરોબર. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રાતે કોઈ દી એવું ન બને કે હું બહાર ગયો રાતે 12 વાગ્યા પછી મને કોલ ન આવ્યું કે તમે ક્યાં પહોંચ્યા. જિંદગી એવી જીવો યાર કે તમે જ્યાં લગીને ઘરમાં ન હોય ને ત્યાં લગીને તમારા ઘરવાળી નીંદર ન આવી પડે કે ક્યારે આવશે. અને હું કહું છું ઘરમાંથી બહાર જાઉં ને તો કઈ નહીં જાઉં કે હું આ જગ્યાએ જાઉં છું, હું આ જગ્યાએ જાઉં છું. આ કઈ ગુલામી નથી. કઈ એને ખબર પડે, એને શું હોય તો શાંતિથી સૂઈ શકે કે આ જગ્યાએ છે. ઘણીવાર એવું બને તમારો મોબાઈલ બેટરી ડાઉન થઈ ગઈ, તમારી મોબાઈલ બંધ થઈ ગયો, રાતે ઘરવાળી તમને 1 વાગે ફોન કરે છે, એના મગજમાં ઊંધા વિચાર આવશે. શું છે, મોટરસાયકલ લઈને ગયા છે, રાત છે, એક્સિડન્ટ થયું હશે, શું નહીં, વિચાર કરો કેવા ઊંધા વિચાર આવે. એટલા માટે ઘરેથી કઈ નીકળો કે હું ભાઈ આ જગ્યાએ છું અને હું અહીંયા જાઉં છું. આ ગુલામી નથી. ઘણા એટીટ્યુડમાં હોય ને, મને પૂછવાનું નહીં હું ક્યાં જાઉં છું, એ તારો હક નથી બનતો. હક બને ભાઈ એનો, બધો હક બને છે એનો. नबी अलैहिस्सलाम को अगर कहे कि आयशा अगर तू हाँ कहे तो उतरूं और ना कहे तो सो जाऊं, आनाथी मोटी वस्तु શું છે? माँ आयशा कहती ना यार रसूलुल्लाह आपको इजाजत है, आप जाएं, नमाज अदा फरमाए. फिर वो आका खड़े होते बिस्तर से. અને આપણે મને પૂછવાનું નહીં, હું મને કોઈ પૂછી ન હોગે. આવું કરવું હોય ને તો લેવા દો, લગ્ન ન કરતા કોઈની છોકરીની જિંદગી બરબાદ નહીં કરવાની. अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अमल का जज्बा अता फरमाए. और हम कोशिश करें कि आज की नौजवान नस्लों में ना हम कोशिश यही करें कि हमें मोहब्बत रहे, प्यार रहे, शादी के बाद भी रहे, 50 साल तक रहे. अगला जब आप वडीलो जो बेचारा आज भी हम माजी ने बापा के माजी साहब ने आज जानी जाता हो मोटरसाइकिल लઈને આમ ખુશી થાય કે વાહ યાર બેનું જો પ્રેમ. ઈ કારણ હતું કે એકબીજાને ઈ સમજતા હતા. અને અત્યારે તો કઈ છે જ નહીં. જરા કંઈક થયું 1 2 3 સીધી તલાક. શું છે સીધી? એલા ભાઈ ઉભો રે, આજે લગ્ન કરો છો, બધાને પૂછો છો, મશવરો કરો છો ને, બરોબર છે? તો નાની વાતમાં સીધી તલાક ન હોય. ઝઘડો થાય ને તો ખામોશ થઈ જવાય, સબર કરી લેવાય. એવું હોય ને તો આપણે ઘરથી બહાર નીકળી જવાય. તરત નથી. ઈ કોઈ બકાલું ભાજી નથી, કોકની દીકરી છે, ઘણા અરમાનોથી બધું મૂકીને તમારા પાસે આવી છે ને સીધું પાટું મારી દેવાનું 1 2 3 જવા દે. ક્યાં હે અત્યારે બને છે ને બનતું વાંકર તાલુકામાં જો મન થાય બડા ભડી બોલાવે સીધી 1 2 3. પછી મહિનાથી પછી કે મલી સાહેબ હવે કઈ રસ્તો નીકળશે, એના વગર નથી રહેવાતું, મન જોવે તો ઈ જ જોવે. તો ભૂત તને કોણે કીધું તું 3 તલાક દે? પેલા કોકને પૂછાય કે શું કરવું, મશવરો કરાય. આ બધે હકીકત નોજવાન જે રહ્યા ને લગ્ન કરેલા એ થોડાક તલાકના મસાઇલ સમજો, આલિમે દીન પાસે થોડીક વાર બેસી અને થોડુંક સમજો કે અમારે શું કરવું શું નહીં. ઝઘડો લગ્ન પ્રસંગ પછી થાય, હર ઘરમાં થાય, પણ ખામોશ થવું. મોલા અલી ફરમાતે हैं सबसे बड़ी कामयाबी खामोशी है. मूंगा થઈ જાઓ, કેમ કે જેટલું बोलशो ने એટલું બગડશે, इसलिए खामोश हो जाए. ठीक है, इसलिए अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अपनी जबान पे कंट्रोल रखे छोटी छोटी बातों में. અને એક વાત છે હું એમ જ કહું છું કે કોશિશ જ એવી કરો, જિંદગી એવી જીવો કે ઝઘડો થાય જ શું કામ? એકબીજાના હક અદા કરો, વાત જ પૂરી છે. માશાઅલ્લાહ, ઝઘડો થાય ક્યાંય? થવાનો જ નથી. એને જે મળતું એનું ટાઈમ છે બસ એને આપી દો તમે. એને જે હુકુક એ તમારા ઉપર છે, એ તમારી જિમ્મેદારી પૂરી કરી દેશે. વાત થઈ ગઈ પૂરી, કઈ ઝઘડાની વાત જ નથી યાર, है कि नहीं? अल्लाह तौफीक अता फरमाए. और आखिरी बात मैं कह दूं आ विदाय પછી અત્યારે તો આ પ્રથા છે ને કે દાણો પહેરાવા જાય તો વરાજો ન જાય ભેગો. અજલભાઈ ક્યાં જાન ક્યાં જવાની તમારે? કરાવડી. તમે ગયા હતા સગાઈમાં? ભાઈબંધ ગયા હતા? સગાઈ નથી કરી?
રાખી જ નથી. સારું છે. આ દાણો પહેરાવા જાય ને ભાઈબંધ ભેગા જાય. વરાજો આ ઘરે જ હોય. ઇટલીટીમાં કોણ જાય? ભાઈબંધ જાય. બાયુ પછાની પછી પોતાનું બધું બાયુ પૂરું કરી લે ને પછી એક બાય આવે ઓટે. માણસો તો આમ ફરી આમ બેઠો તો ઓટે આવીને રાહડ પાડે, એ હાલો ભાઈબંધી આવ જલ્દી તોહફા દઈ દો નીકળવું. તો એક એક ડબલું ભાઈબંધી ઉભા લઈને જાય. બધા શરમ નથી આવતી? જેને હારે નિકાહ થવાના છે ઘરે બેઠો છે, અને જેને કાંઈ લેવા દેવા નથી છોકરી હારે ઈ તોહફા દેવા જાય છે. અને આને આપણે બનાવી દીધો રિવાજ. એ રિવાજ નથી, અઝાબ છે. શું છે આ અઝાબ? હકીકતમાં હું કહું છું આ અઝાબ છે. જે વડીલો છો તમે, તમારા કુટુંબમાં ક્યાંય સગપણ થતું હોય તો આ પેલા પ્રથા બંધ કરો. પહેલાથી કહી દો, જ્યારે વાતચીત હાલે ને ત્યારે જ કે ભાઈ સગાઈ દાણો પહેરાવા આવો ને તો તમે અમારી દીકરીને, એની તમારા છોકરાઓ જે છે ને એના અમ્મા આવે, એના બાપા આવે, એનો ભાઈ આવે, કાંઈ વાંધો નહીં, એની બેન આવે, એના બનેવી આવે, પણ એના ભાઈબંધિયા ન જોઈ. આ તમારા હાથમાં છે. આ બોલો, વડીલો જે છે ને મોઢું ખોલો જરાક. ઇમામ સાહેબ એકવાર ન હોય ને એક રમાજમાં બધા 5 જણા પૂછે, ક્યાં હતા તમે? હવાર ફજર માનો તો ઈશા લગીને સવાલ થાય નથી કે ક્યાં હતા તમે, ક્યાં હતા તમે. એમ થાય કે ઇમામ બોર્ડ ઉપર લખી દે કે હું અહીંયા હતો. તો આમાં બોલો ને, અહીંયા બોલવા જેવી વસ્તુ છે. અહીંયા બોલો. આપણે ये रोकने की जरूरत है आज हमें कि आ भाईबंदिया तोहफा देवा जाए, मस्ती मजाक થાય, ફોટોગ્રાફી થાય. આ કોઈ સારી વસ્તુ છે? આ બે. અને છેલ્લી વસ્તુ બીજી કહું કે આ લગ્ન થઈ જાય આના બીજા દી શું હોય? તેડવાનું. આમાં પેલા મારે નવો બહુ ગપગપ થતું હતું. મારે એક જગ્યાએ મારે બોલાઈ ગયું લગ્નના બીજા દિવસે બોલાવવાનું. તો એક ભાઈ કે બાપુ બોલાવાનું ન હોય, બીજા દિવસે તેડવાનું હોય. મેં કીધું ભાઈ એ જ છે, તેડવું કયો બોલાવું કયો, ખાલી શબ્દોનો ડિફરન્સ છે, બાકી કાંઈ વસ્તુ નથી. જે છે એ મેને જો હે મેને કહા કોઈ બાત નહીં. આ તેડવાના દિવસે આના બોડીગાર્ડ હોય ને એ અગાસી ઉપર હુતા હોય બધા. હે અને પછી વરાજો બિતારો નીકળે ઘરના બહાર. ભાઈ ભાઈબંધિયાને કે હાલે તમારી ભાભી બોલાવે તોહફા દેવા. આ રિવાજ હારો કહેવાય? હું કહું છું રિશ્તા હોય, દોસ્તી હોય, ફરિયા લગીન હોય, ઓસરી લગીન હોય, હોલ લગીન હોય, બેડરૂમ સદી દોસ્તી ના હોય. આ સિરિયસ વસ્તુ કહું છું. આ કોઈ આલિમ નહીં બોલે તમને. આ હું ઓપનલી તમારા સામે આ વાત કરું છું તમને. હકીકતમાં કહું છું, કેમ કે આ સરાસર જહન્નમને અઝાબમાં લઈ જવા વાળી વસ્તુ છે. આપણી ઘરવાળી આપણા ભાઈબંધને તોહફા શું કામ દે ભાઈ? છે ને વાત? પણ આ વરાજો ખુદ બોલાવ્યા, હાલો ભાઈ તમારી ભાભી બોલાવે છે તમને. તો ઓલા હાજીયાણી બેઠા હોય આમ આંગળી આમ આંગળાએ નાખીને તૈયાર બયાર થઈને, ને સામે આવીને ભાઈબંધિયા બધા ભાઈ ચશ્મા બસમાં પહેરીને ટકાટક ફોફે હમાઈ જાય. આ વરાજો બિચારો બાયણે ઉભો હોય આમ કરીને, બેહવાની જગાય ન હોય. બધા હાંચવાઈ ગયા હોય, ભાઈ તોહફા દે. પછી જાતા જતા ભાઈબંધિયા કે ભાભી અમારો ભાઈ તમને હેરાન કરે ને, અમને કહેજો. અરે ભૂત ઘરવાળિયાની છે, હેરાન કઈ તકલીફ પડશે તો આને કહેશે તને શું કામ કહેવાય, તું વસમાં કોર હરોડ્યું. ભાઈબંધિયા જાતા જાતા અમારો ભાઈ હેરાન કરે ને, અમને કહેજો. વાહ રે વાહ, તું કોણ ભાઈ વચમાં ગાંઠિયો, તું ક્યાંથી આવ્યો, તને શું કામ કીએ? ये આ અત્યારે આપણે રિવાજ સમજી છીએ. રિવાજ નહીં હે ભાઈ, અઝાબ હે. એટલે કોશિશ કરો આ જે વસ્તુ ન થવી પડે એ ન થવી પડે. અને તમારા હાથમાં છે. બાકી અમારા ગલા ફાડવાથી ખાલી કાંઈ થવાનું નથી. જ્યાં લગીન જે રિશ્તો હોય ને એ મર્યાદામાં જ રિશ્તા. ભાઈબંધના રિશ્તા એ મર્યાદામાં હોય, મિયા બીવીના રિશ્તા પણ મર્યાદામાં. આ જે ભાભીના રિશ્તા જે છે, દેવર ને ભાભી, હાલાકી આકાએ તો ફરમાયું છે કે દેવર છે ને દેર જેને આપણે કહી, ભાભી માતે મોટ છે, મોત. દેવર જે ઘરમાં રહે છે ને વરાજાનો ભાઈ, એના માટે હુઝુરે ફરમાયું કે જે દેવર છે ને એ ભાભી માટે મોત છે, અને સાલી છે ને એ બનેવી માટે મોત છે. આ બે શબ્દો આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે ફરમાયા. બરોબર છે? વિચાર કરો, જે ઘરનો સદસ્ય છે એના માટે હુઝુરે આ ફરમાયું, તો ભાઈબંધ તો બહારનો છે ભાઈ. એના સાથે આપણી વહુને શું લેવા દેવા? એ શું કામ તોહફા દે ભાઈ? અફઝલભાઈ કોશિશ કરજો, હે કે નહીં? ભાઈબંધિયા ખોટું લગાડે મારી યાર વાત કરાવજો.
अल्लाह तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हकीकत में बड़ी वस्तु है, कोशिश करें और अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की पाबंदियां करें। माशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि दूल्हे साहब को और आने वाली जो इस घर में दुल्हन है उनको भी अल्लाह नमाजों का जज्बा अता फरमाए। माँ बहनें जो बैठी हैं उनको भी नमाज का जज्बा अता फरमाए। तमें पण कालथी इंशाअल्लाह फजर में जमात साथे જોવાની આવો। મારા બેટા બોલતા જ નથી, જો मतलब ई है बापू तू जी के हमणा जैन जो करें, कोशिश करें इंशाअल्लाह। आज जो हमारी ये नौजवान नस्लें अगर नमाजी बन गई ना तो उनकी औलादों को कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद नमाजी बन जाए। आज जे दीकरी अपना घरे अथवा जे परणेली नवी जे वहू आई है अपना घरनी अंदर में, बरोबर है, ई नमाज पढ़से ने तो एना पेट थी जन्म लेवा वाली औलाद के दीकरी हसे ने एने कहवू नहीं पड़े कि बेटा तू नमाज पढ़, ई माना बाजू में मुसल्लो पाथरी ज देसे। आज जे दीकरी माथे ओढ़से ने, बरोबर है, एनी दीकरी बेपर्दा कोई दी न थाय। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। आज हमारे हाथ में, आज जो हमने किया ना, केम के औलाद जे तमे केसो नहीं करसे नहीं, तमने जेवू करता जोसे ने एवू ही करसे। इसलिए अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हंसता मोढेरियो बधाए माशाअल्लाह, खुशी थी सुवानू, खुशी थी उठवानू। ठीक है, जिंदगी छोटी सी है, कौन सुबह में जागे कौन न जागे कोई पता नहीं है। मोहब्बत से रहे, माँ बहन के साथ, घर वालों के साथ, अब्बा के साथ, भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छी तरीके से रहे, अखलाक से रहे। अल्लाह सबको शाद और आबाद रखे। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, तमन्ना इलाही मौत यूं आए।